بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ حوثی حملے، یورپی یونین کا بحیرہ احمر میں جہاز رانی کی حفاظت کے لیے مشن کا آغاز۔ یورپی یونین کے سربراہ ارسلا وان ڈر لین نے کہا ہے کہ یورپی یونین نے باضابطہ طور پر بحیرہ احمر میں بین الاقوامی جہاز رانی کو یمن کے حوثیوں کے حملے سے بچانے کے لیے مشن کا آغاز کر دیا ہے۔ یورپین کمیشن کی صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یورپ اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر بحیرہ احمر میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنائے گا۔ اس سے قبل یورپی یونین کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کے مطابق اس مشن کو کم از کم 4 جہازوں کے ساتھ چند ہفتوں میں شروع ہو جانا چاہیے۔ مجموعی طور پر اس مشن کی سربراہی یونان کرے گا، جبکہ سمندر میں آپریشنل کنٹرول میں لیڈ آفیسر اطالوی ہوگا۔ اطالوی اعلیٰ سفارتکار انطونیو تاجانی نے برسلز میں وزرائے خارجہ کے اجلاس کے دوران لانچ کی تصدیق کرتے ہوئے اسے مشترکہ یورپی دفاع کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی حکومت اور کسان یونین کے درمیان معاہدہ نہ ہو سکا، کسانوں نے کل سے دہلی چلو مارچ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کسان یونین کے رہنما کا کہنا تھا کہ حکومت نے 5 سالہ منصوبہ پیش کیا، جس کے مطابق مکئی، کپاس اور 3 مختلف دالوں کو کسانوں سے پرانی کم از کم قیمت پر خریدا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے پیش کردہ مذکورہ تجویز قابل غور نہیں ہے، اس لیے ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ ان کے مطابق حکومتی منصوبے پر اتفاق رائے نہ ہونے کی باعث کل سے کسان نئی دہلی کی جانب پرامن احتجاج مارچ دوبارہ شروع کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسانوں کے تمام تر مطالبات پورے نہ ہونے تک نئی دہلی کی جانب پرامن مارچ جاری رکھیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فرانسیسی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنانی عسکری تنظیم حزب اللہ کے پاس خفیہ سرنگوں کا نیٹ ورک غزہ کی پٹی میں حماس کے قائم کردہ نیٹ ورک سے زیادہ جدید ہے، جو کہ اسرائیل تک پھیلا ہوا ہے۔ فرانسیسی اخبار لبریشن نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ کی خفیہ سرنگوں کا نیٹ ورک سینکڑوں کلومیٹر لمبی سرنگوں پر مشتمل ہے اور ان کی شاخیں اسرائیل اور شاید اس سے آگے شام تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اخبار نے اسرائیلی محققین اور ویب سائٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ حزب اللہ نے بیروت، بیکا اور جنوبی لبنان کو جوڑنے والے زیر زمین نیٹ ورک پر مبنی درجنوں آپریشن کا ایک دفاعی منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حزب اللہ کے اسرائیل کے ساتھ بڑھتے ہوئے تنازع کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کی شمالی سرحد سے گلیلی ہسپتال تک زیر زمین سرنگوں کی موجودگی کے خطرے میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی شہر نہاریہ کے طبی مرکز کی انتظامیہ کی جانب سے کھدائی کی آواز کی شکایت آنے کے بعد اسرائیلی فوج نے لبنان کو ہسپتال سے جوڑنے والی سرنگ کے موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے زمینی ٹیسٹ کرنا شروع کر دیے۔ اسرائیلی اخبار اسرائیلی ہوم نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے جانچ کے لیے 40 سے زائد مقامات پر کھدائی کی، لیکن سرنگوں کی موجودگی کا پتہ لگانے میں ناکامی رہی، جس کے باعث ان کا یہ خدشہ ختم ہو گیا۔ اخبار کے مطابق جغرافیائی طور پر نہاریہ میں موجود گلیلی ہسپتال اسرائیل کے شمالی سرحد پر ہے، جو کہ لبنان کے ساتھ لگتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین کا 3 دن میں 6 روسی طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ، یوکرین نے روسی لڑاکا طیاروں پر حملہ کر دیا۔ اس حوالے سے یوکرینی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 3 روز میں روس کے 6 لڑاکا طیارے تباہ کر دیے۔ یوکرینی آرمی چیف نے کہا ہے کہ یوکرینی فوج نے آج 2 روسی لڑاکا طیارے مار گرائے ہیں۔ روس کے Su-34 اور Su-35 لڑاکا طیاروں کو تباہ کیا گیا۔ یوکرینی آرمی نے مزید کہا کہ روسی لڑاکا طیاروں کو تباہ کن گائیڈڈ فضائی بموں سے تباہ کیا۔ ادھر کیف سے خبرساز ایجنسی کا کہنا تھا کہ یوکرین نے ہفتے کے روز کے 3 لڑاکا طیارے تباہ کرنے کا بتایا تھا۔ خبرساز ایجنسی کے مطابق یوکرینی فوج نے یہ نہیں بتایا کہ روسی طیاروں کو کون سے علاقے میں تباہ کیا گیا۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने ब्राजीली सदर को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। ब्राजील के सदर की गजा में नस्लकुशी को होलोकॉस्ट से तशबीह पर इसराइल आग बगोला हो गया और ब्राजीली सदर को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। इसराइली वजीर खारजा का इस हवाले से कहना था कि ब्राजीलियन सदर जब तक अपना बयान वापस नहीं लेते इन्हें इसराइल में खुशामदीद नहीं कहा जाएगा। ब्राजीलियन सदर को माफ करेंगे ना ही इन्हें भूलेंगे। ब्राजीलियन सदर का बयान इसराइल और इसराइली अवाम पर संगीन हमला है। गुज़िश्ता रोज एथोपिया में अफ्रीकी यूनियन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ब्राजीलिया के सदर का कहना था कि जो कुछ गजा में हो रहा है वो माजी में कभी नहीं हुआ। ब्राजीलियन सदर का कहना था कि तारीख गजा की इस वहशियाना जंग की मिसाल नहीं पेश कर सकती। गजा जंग वैसी ही है जैसा हिटलर ने यहूदियों के साथ किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मिस्र का आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ याददाश्त लाने का मंसूबा। आलमी अदालत इंसाफ में आज फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जा से मुतल्लिक केस की समाअत शुरू हो रही है। अरब मीडिया के मुताबिक मिस्री इंफॉर्मेशन सर्विस के सरबरा ने एक याददाश्त की तफसीलात से आगाह किया है जिसे मिस्र फ़लस्तीनी इलाकों में जारी खिलाफ वर्जियों के नतीजे में इसराइल के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर आलमी अदालत इंसाफ में जमा करवाएगा। रशवा ने ऐलान किया है कि मिस्र 1967 से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली पॉलिसी और तर्ज अमल के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ से दरख्वास्त करदा मुशावरती राय में शिरकत करेगा। उन्होंने इंकशाफ किया है कि मिस्र 21 फरवरी को अदालत के सामने जो दरख्वास्त करेगा इसमें आलमी अदालत इंसाफ के दायरा अख्तियार की तोसी करना भी शामिल है ताकि मुशावरती राय पर गौर किया जा सके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि पाकिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के बायस IMF के प्रोग्राम में तवालत का सबब बन सकती है। फिच ने पाकिस्तान के बारे में जारी करदा रिपोर्ट में खबरदार किया है कि पाकिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल IMF के प्रोग्राम में पेचीदगी कर सकती है। नई हुकूमत के लिए IMF से प्रोग्राम एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिच के मुताबिक गैर यकीनी सियासी सूरत हाल IMF के प्रोग्राम में तबादत का सबब बन सकती है। नई हुकूमत को फौरी तौर पर इमदादी अदारों से फंडिंग की ज़रूरत होगी। फिच का कहना है कि इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने मजबूत कारकर्दगी दिखाई। फिच ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाने में मसरूफ़ हैं। अगर तहरीक इंसाफ इक़्तिदार से किनारा कश रहती है तो अवाम में इसकी पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम हो सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जनूबी कोरिया में डॉक्टर्स की हड़ताल, 6000 मुस्ताफ़ी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया के हज़ारों डॉक्टर्स सिस्टम में नए डॉक्टर्स की भर्तियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी डॉक्टर्स का मुतालबा है कि नए डॉक्टर्स भर्ती करने की बजाय पहले से काम करने वाले डॉक्टर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और बेहतर सहूलियात फराहम की जाए। हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ एहतजाजन 6000 से ज़ायद डॉक्टर्स ने इस्तीफ़ा दे दिया। हुकूमत ने हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स को फौरी तौर पर मुलाजमत पर आने का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि हुक्म न मानने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया में 90% अस्पताल प्राइवेट हैं जिनका इलाज महंगा है। मुल्क में मरीजों के मुकाबले में डॉक्टर्स की तादाद कम है और हर 1000 मरीज के लिए 2 डॉक्टर्स दस्तयाब हैं। इसके बावजूद डॉक्टर्स की नई भर्तियों के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में मुसलसल होने वाली बारिशों और बर्फबारी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी और मामूलात ज़िंदगी मातल होकर रह गए। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी से अफगानिस्तान के मशरकी सूबे नूरिस्तान और पंजशेर सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं और ये इलाके मुल्क के दीगर हिस्सों से कट कर रह गए हैं। तालिबान हुकूमत ने बताया है कि सूबे नूरिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 20 मकानात तबाह हो गए और मलबे में 50 के करीब
करीब अफराद दबे हुए हैं, जबकि खराब मौसम के बाद इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। इमदादी कामों के दौरान मलबे से 25 लाशें निकाली गईं, जबकि 8 अफराद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से 3 की हालत नाजुक होने के सबब हलाकतों में इजाफे का खदशा है। मलबे तले अब भी कई अफराद दबे हुए हैं, जिनकी तलाश के लिए इमदादी काम को मुसलसल बर्फबारी के बायस रोकना पड़ा है। याद रहे, अगस्त 2021 में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद से अफगानिस्तान के असास से मुंजमद हैं, जबकि आलमी अदारों ने फंडिंग भी रोक रखी है, जिसके बायस नागहानी आफात से निमटने के लिए दरकार मशीनरी और अफरादी कुव्वत की कमी का सामना है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।